بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برا بندہ لبن ٹریا برا نہ لبا کوئی، اپنے اندر جھاتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ عبداللہ شاہ، بلے شاہ، آپ کا اصل نام جو ہے نا عبداللہ شاہ تھا۔ آپ ذات کے سید تھے۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ اور آپ کی دو بہنیں تھیں۔ آپ 1675 یا 1680 کو اچ شریف، موجودہ اچ شریف اور اس وقت اس دور بہاولپور کا علاقہ جو ہے نا اچ گلانی سید ادھر آ کے رہتے تھے، تو اس وجہ سے اس علاقے کو اچ گلانیہ کا نام دیا جاتا تھا۔ وہاں آپ پیدا ہوئے۔ تو آپ کو جو ہے نا آپ کا نام تو عبداللہ شاہ تھا، لیکن آپ کو جو ہے نا بلا شاہ کہنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا بلے میں بدل گیا اور آپ کو بلے شاہ کہنا شروع کر دیا۔ بلے شاہ قصوری مشہور و معروف شخصیت، ایک بہت بڑے انسان، بہت بڑے صوفی، انسانیت سے محبت کرنے والے، انسانیت سے پیار کرنے والے، اور اس وقت کی مافیا، اس وقت کے غدار، اس وقت کے چور ڈاکو اور اشرافیہ، ان کے خلاف اکیلے چلنے والے، اکیلے لڑنے والے اس شخص کا نام جو ہے نا بلے شاہ تھا۔ اور ان کا مقابلہ آپ نے اپنی صوفیانہ شاعری سے اور حقیقت پہ مبنی شاعری سے کیا۔ بلے شاہ سرکار جو ہے نا قصور کا علاقہ جو ہے نا پانڈو کے وہاں چلے آئے۔ آپ کے جو والد ہیں شاہ محمد درویش، وہ پیشے کے لحاظ سے ایک امام مسجد تھے، تو آپ جو ہے نا ہجرت کر کے پانڈو کے ایک علاقے میں آ گئے، اور آپ نے وہاں آ کے جو ہے نا غلام مرتضیٰ آپ کے استاد سے، آپ استاد تھے، آپ نے ان سے تعلیم حاصل کی، اور پیر وارث شاہ جو ہیں انہوں نے بھی غلام مرتضیٰ سے ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ اور غلام مرتضیٰ کہتے ہیں، ان کے استاد کہتے ہیں کہ میرے دونوں ہی شاگرد، ایک شاگرد جو ہیں وارث شاہ، انہوں نے ہی رانجھے کی سٹوری لکھنا شروع کر دی، اور دوسرے جو میرے شاگرد ہیں بلے شاہ، وہ مجذوبی کی زندگی جو ہے انہوں نے گزارنی شروع کر دی۔ تو بابا بلے شاہ جو ہے نا ان کی زندگی، انہوں نے شروع میں تعلیم تو حاصل کی جو ہے نا مدرسے میں بھی جاتے رہے، لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو احساس ہوا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے اس تعلیم سے نہیں ملے گا۔ تو وہ جو ہے نا بلے شاہ انہوں نے یہ سارا کچھ چھوڑا، تو وہ جو ہے نا درویشی کی زندگی انہوں نے گزارنی شروع کر دی۔ ذات کے وہ سید تھے، جہاں کہیں ہجڑے ملنے تو ہجڑوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا ناچنا اور گانا شروع کر دینا۔ تو بہت سے ان کے عزیز و اقارب جو ہے انہوں نے جو نا مطلب گلے شکوے کرنے کے، یہ سید ہونے کے باوجود جو ہے نا یہ بلا ہماری مطلب ناک کٹوا رہا ہے، ہماری عزت کو خراب کر رہا ہے، ہم سید ہیں۔ تو بلے شاہ جو ہے نا ایک دفعہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو جو ہے نا ان کی بکریاں جو ہے نا وہ ایک وڈیرا تھا، امیر آدمی تھا، اس کی فصل میں چلی گئی، تو اس کی فصل کو خراب کر دیا۔ تو وہ جو ہے نا اس نے اس ساری بکریوں کو باہر نکالا، اور جو ہے نا چلتا چلتا آیا، تو آگے بلے شاہ جو ہے نا سوئے ہوئے تھے، تو وہ پاس آیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک ناگ جو ہے نا بلے شاہ کے پاس جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے سمجھا کہ اس ناگ نے بلے شاہ کو کاٹ لیا ہے، تو اس لڑکے کی جو ہے نا موت ہو گئی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے گھر گیا، اور جا کے وہ نا کہتا ہے کہ تمہارا لڑکا جو ہے نا اس کو سانپ نے کاٹ لیا، اور وہ ادھر جو ہے نا مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو وہ سب آئے، جب آ کے انہوں نے دیکھا وہ ناگ تو ادھر سے چلا گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ بلا جو ہے نا اٹھ کے بیٹھ گیا، تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، وہ سب جو شخص سے بڑے حیران ہوئے کہ ناگ پاس بیٹھا ہوا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس شخص نے نا الزام لگایا کہ تمہاری جو بکریاں ہیں نا انہوں نے میری جو ہے نا فصل وہ خراب کر دی ہے۔ تو بلے شاہ کہتے ہیں آؤ دیکھتے ہیں تمہاری فصل ہم نے کہاں خراب کی ہے، میری بکریوں نے کہاں خراب کی ہے۔ تو جب وہ ادھر گئے نا، تو اس شخص کی فصل جو ہے نا جیسے پہلے تھی نا اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر فصل نظر آ رہی تھی۔ تو وہ شخص جو ہے نا وہ بہت حیران ہوا، اور وہ بلے شاہ کا متقد ہوگا۔ بہت سارے لوگ بلے شاہ کی اس کرامات سے جو ہے نا بلے شاہ کے متقد ہو گئے۔ تو بلے شاہ کے بڑے واقعات ہیں۔ بلے شاہ جو ہے نا مطلب ایک دفعہ جا رہے تھے، تو کسی شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا میں اللہ۔ تو ادھر ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ پکڑ کے نا بلے شاہ کو اس درویش کے پاس لے گئے کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ تو وہ درویش کہتا ہے کہ یہ بھی کچا ہے، اس کو جو ہے نا پکا ہونے کی ضرورت ہے، تم ایسے کرو کہ تم عنایت شاہ کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کے علم سیکھو، تمہیں پکا وہ کریں گے، تمہیں پکا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پھر بلے شاہ جو ہے نا وہ پیر عنایت جو ہے نا وہ ذات کے رائی تھے، ان کے پاس چلے گئے، تو ان کے پاس جو ہے نا بلے شاہ نے پھر جو ہے نا ان کی جو ہے نا مطلب ان کو اپنا پیر مان لیا، اور ان کے پاس جو ہے نا
ना इल्म सीखना शुरू कर दिया। बुल्ले के बहुत सारे रिश्तेदार जो है ना बुल्ले के पास गए कि तुम ज़ात के सैयद हो और ये निचली ज़ात का है। बुल्ले शाह बेसिकली ये ज़ात पात ऊंच नीच इन चीज़ों को नहीं बुल्ले शाह मानते थे। वो कहते थे कि सब इंसान जो है ना बराबर है। वो ढा दे मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा ही, पर रब दी सौ दिल ना किसी दा ढैवी क्योंकि रब दिलों में वसदा है। बुल्ले शाह जो सरकार जो है ना उनके सारे रिश्तेदार जो है ना उनके पास गए, कहते हैं कि वो ज़ात का राई है और तुम सैयद हो तो तुमने उसके अमरीद बन गए हो। तो बुल्ले शाह ने जो है ना सारे घर वालों को नाराज़ कर दिया और उन्होंने उनकी जो है ना उनकी सोबत में ज़िंदगी गुजारी और पीर अनैत शाह से जो है ना उन्होंने काफ़ी इल्म सीखा। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि बुल्ले शाह के जो है ना कुछ दरवेश मरीज जो है ना बैठे हुए थे, बुल्ले शाह अंदर थे, रमज़ान का महीना था तो वो जो है ना कुछ चीज़ें खा रहे थे। तो कुछ लोग गुजर रहे थे तो वो कहते हैं कि रमज़ान का महीना तुम चीज़ें खा रहे हो, तुम कौन हो? तो तुम कौन हो? तो वो आगे से वो शख्स कहते हैं हम मुसलमान हैं। तो उन लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया। तो जब मारा ना तो जब अंदर गए ना तो आगे बुल्ले शाह सरकार बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? बुल्ले शाह नहीं बोले। उन्होंने दूसरी दफ़ा पूछा तुम कौन हो? तो बुल्ले शाह ने इशारा किया जाओ। तीसरी दफ़ा पूछा, बुल्ले शाह ने फिर इशारा किया कि तुम जाओ यहाँ से। वो लोग चले गए, उन्होंने बुल्ले शाह को कुछ ना कहा। तो वो जो बुल्ले शाह के दरवेश थे ना वो अंदर आए, उन्होंने आगे कहा कि सरकार उनको हमें तो जो है ना उन्होंने बड़ा मारा लेकिन आपको उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो वो बुल्ले शाह कहते हैं क्या बात हुई थी? तो उसने उन दरवेश ने कहा कि बुल्ले शाह कहते वो उन्होंने हमसे पूछा था कि तुम कौन हो? तो हमने कहा था मुसलमान। तो बुल्ले शाह कहते हैं तुम उनके सामने कुछ बने थे, जब तुम किसी के सामने कुछ बनोगे ना तो फिर मार तो तुम्हें ज़रूर पड़ेगी ना। मैं बोला नहीं, मैं उनके सामने कुछ बना नहीं तो मुझे कोई मार नहीं पड़ी। इसी तरह बुल्ले शाह जो है ना नमाज नहीं पढ़ते थे तो उनके भाई भी जो है ना माँ मस्जिद है, उनका वालिद भी माँ मस्जिद है। तो वालिद साहब कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा अपना बेटा नमाज नहीं पढ़ता और तुम लोगों को नमाज पढ़ाते हो। तो बुल्ले शाह की वालदा ने कहा जाओ नमाज पढ़ो। तो बुल्ले शाह नमाज पढ़ने के लिए गए तो नमाज को जो है ना बुल्ले शाह दरमियान में छोड़ के ना सलाम फिरने से पहले घर में वापस चले आए। तो जब बुल्ले शाह घर में वापस आए ना तो वालिद साहब कहते हैं कि पहले तो ये नमाज पढ़ता नहीं था, अब अगर ये नमाज पढ़ने गया ना तो उसने ज़्यादा बेइज्जती करवा दी है कि नमाज को दरमियान में छोड़ के वापस चला आया है। तो इससे पूछो इसने ऐसा क्यों किया? तो बुल्ले शाह सरकार कहते हैं कि अपनी माँ से कहते हैं कि मेरे वालिद साहब से पूछो कि जब ये नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त ये फैसलाबाद की फलां मस्जिद में कपड़े थे, इनके दिमाग में ये चीज़ थी, ये कपड़े उधर देख रहे थे, कपड़ों के बारे में सोच रहे थे, दुनियादारी के बारे में सोच रहे थे, पूछे मेरे वालिद से। तो उन्होंने कहा उसके वालिद ने कहा, उसने पहले सोचा कि ये दरवेश जो है ना ये बुल्ला जो है मेरा बेटा है, इसको ये इस बात का कैसे पता चल गया? तो फिर उसने कहा अपनी बीवी को कहा कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है, नमाज के दरमियान मेरे दिल में ये ख्याल आया था। तो इस बात को सोच के ना तो बुल्ले शाह कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में नमाज में सोच रहे थे ना वो चीज़ मेरे कदमों के नीचे है। तो ये वक्त गुजरता गया। जब बुल्ले शाह की करामात के बारे में लोगों को इल्म हुआ ना तो फिर जब उस जगह की खुदाई की गई ना तो उस खुदाई करने के बाद उस जगह के नीचे से खजाना शाह ने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना दरवेशी में गुजारी। तो आप जो है ना कसूर में ही 1757 को बुल्ले शाह की वफ़ात हुई और आप कसूर में ही दफन हुए। और आखिर में जो है ना मैं कहना चाहता हूँ कि बुल्ले शाह ने जो मतलब एक दरस दिया ना माफिया के ख़िलाफ़ और अशराफिया के ख़िलाफ़, वो मतलब एक शख्स था और उसके मुकाबले में 99% लोग जो है ना वो बुल्ले शाह के ख़िलाफ़ ही थे। उसको दीवाना कहते थे, पागल कहते थे, लेकिन वो पागल नहीं था, ये वक़्त ने साबित किया। और जब बुल्ले शाह की वफ़ात हुई तो उस वक़्त के मौलवियों ने फतवा लगा दिया कि बुल्ले शाह कुफर बकता था, बुल्ले शाह का जनाजा जायज़ नहीं है। किसी ने बुल्ले शाह का जनाजा नहीं पढ़ा था, किसी ने बुल्ले शाह को कब्र के लिए जगह ना दी। तो उस बुल्ले शाह को जो है ना हिजड़ों ने और भंगियों ने उसका एक हिजड़े ने जनाजा पढ़ाया और भंगियों ने जनाजा पढ़ा के रात के अंधेरे में बुल्ले शाह को दफन किया गया। लेकिन वो मौलवी जिन्होंने फतवा लगाया था वो कहाँ हैं, वो कौन है, उनको कौन जानता है? उन असूल शराफिया को, उस माफिया को जिन्होंने बुल्ले के ऊपर फतवा लगाया उनको कोई भी नहीं जानता, उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं है दुनिया में। लेकिन मैं आज
इतनी देर बाद 200-250 साल बुल्ले शाह का जिक्र कर रहा हूँ, और बुल्ले शाह का पूरी दुनिया जिक्र करती है। उनके दरबार पे हज़ारों लोग जलते हैं, उनके दरबार पे दीवे जल रहे हैं, ठीक है। तो बुल्ले शाह आज भी नहीं मरे, वो लोग मर चुके हैं। तो बुल्ले शाह जो है ना 1757 को उन्होंने वफात पाई। और आखिर में मैं बुल्ले शाह का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। बुल्ले शाह कहते हैं कि सिर ते टोपी नीयत खोटी, की लेना टोपी सिर ते रख के, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के, बुल्ले शाह जाग बिना दुध नहीं जमदे, भावें लाल होवन कड़ कड़ के। जिंदगी ने फा की। तो एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।